નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે અને હું છું આપની સાથે કિશન તિવારી। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે સૌથી પહેલા મહત્વના સમાચારથી વાત કરીએ આપણે તો ગુજરાતમાં આગામી 4 દિવસ માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગના ડિરેક્ટર એ.કે. દાસે જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે અને અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે। વિભાગે અસામાન્ય વરસાદની શક્યતાની પણ આગાહી કરી છે। આજે વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, નવસારી, વલસાડ, તાપી, ડાંગ અને દાદરા અને નગર હવેલીમાંથી ભારે વરસાદ સાથે ઓરેન્જ એલર્ટની આગાહી કરી છે। આવતીકાલે નર્મદા જિલ્લામાં અપવાદ રૂપે ભારે વરસાદની સંભાવના છે। અમદાવાદમાં આવતીકાલે 8 ઇંચ સુધી વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે નર્મદામાં 12 ઇંચ સુધી વરસાદ પડી શકે છે। હવામાન વિભાગે માછીમારોને આગામી 2 દિવસ સુધી દરિયામાં ન જવાની સલાહ આપી છે અને આ પરિસ્થિતિઓ ડીપ ડિપ્રેશન, મોન્સૂન ટ્રફ, શિયર ઝોન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને ઓફશોર ટ્રફની પ્રવૃત્તિના કારણે ઊભી થઈ છે। આવતીકાલે અમદાવાદ, બોટાદ, જામનગર, આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં રેડ એલર્ટ સાથે અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। સાથે જણાવી દઈએ કે આ દરમિયાન સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, અમરેલી, ગાંધીનગર, ખેડા, પંચમહાલ અને દાહોદમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે। કચ્છ, મોરબી, વાવ, થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર અને અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। जो फोरकास्ट दिया गया है 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक अगले 7 दिन के लिए, इसमें कई स्थानों में से लेकर ज़्यादातर स्थानों में हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा। इसके साथ 30 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक आपका हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, साथ में एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल का भी वार्निंग दिया गया है। और इसमें जो थंडरस्टॉर्म वार्निंग है अगले 4 दिन के लिए, थंडरस्टॉर्म वार्निंग भी दिया गया है, दोनों क्षेत्रों के लिए है। आज 30 जुलाई जो हेवी टू वेरी हेवी कई स्थानों में होने का संभावना रहेगा। वो जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन में वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड और तापी, दमन, दादरा नगर हवेली के लिए दिया गया है ऑरेंज वार्निंग के साथ। और हेवी रेनफॉल खेड़ा, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, भरूच के लिए येलो वार्निंग के साथ दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ के लिए आज खाली थंडरस्टॉर्म वार्निंग है। कल के लिए 31 जुलाई के लिए एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है, रेड वार्निंग के साथ नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है। और जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है अहमदाबाद, आनंद, बड़ोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली, दक्षिण के सारे जिला ही रेड वार्निंग में है। और वेरी हेवी रेनफॉल ऑरेंज वार्निंग के साथ दिया गया है गांधीनगर, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद के लिए दिया गया है। और बाकी जो जिला रहेगा इसमें येलो वार्निंग दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में रेड वार्निंग भावनगर और बोटाड के लिए दिया गया है। वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली के दिया गया है। बाकी जो जिला है हेवी रेनफॉल येलो वार्निंग दिया गया है। 1 अगस्त के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल दिया गया है गुजरात रीजन में अहमदाबाद और आनंद के लिए दिया गया है। वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है बनासकांठा, पाटन और भगथराट के लिए दिया गया है। और हेवी रेनफॉल वेरी हेवी और भी डिस्ट्रिक्ट है मेहसाना, साबरकांठा, अरावली और बहरूच के लिए दिया गया है। और हेवी रेनफॉल खेड़ा, पंचमहल, महिसागर, वडोदरा, सूरत, नवसारी, वलसाड और दमन, दादरा नगर हवेली के लिए दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में रेड वार्निंग दिया गया है सुरेंद्रनगर और राजकोट के लिए दिया गया है। वेरी हेवी रेनफॉल भावनगर, मोरबी, बोटाड और कच्छ के लिए दिया गया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट हेवी रेनफॉल येलो वार्निंग के साथ दिया गया है। डे 4 जो वार्निंग है इसमें हेवी रेनफॉल को वार्निंग है मेनली गुजरात रीजन में उत्तरीय जो जिला है इसमें येलो वार्निंग दिया गया है। और इसके साथ जो तटीय क्षेत्रों में ड्यू टू स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट कारण स्ट्रॉन्ग विंड होने का संभावना रहेगा। दक्षिण गुजरात डे 1, डे 2 और इसमें जो पवन का स्पीड रहेगा 20 से 25 नॉट गस्टिंग स्पीड रहेगा, 30 नॉट होने का संभावना रहेगा।
और मेनली जो पवन का दिशा रहेगा, दक्षिण पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति बने रहेंगे। और जो डे 1 टू डे 2 जो है 30 एंड 31 जुलाई जो है साउथ गुजरात रीजन में तटीय क्षेत्र है, इसमें फिशरमैन वार्निंग दिया गया है स्क्वाली वेदर के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गास्टिंग स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। डे 3 मतलब 1 अगस्त को साउथ गुजरात और एडजॉइनिंग जो उत्तर गुजरात की तटीय क्षेत्र है, इसमें भी स्क्वाली वेदर के साथ वार्निंग रहेगा। डे 4 में स्क्वाली विंड रहेगा नॉर्थ गुजरात रीजन में 2 अगस्त को, उसमें जो स्पीड रहेगा 45 टू 55 किलोमीटर, गस्टिंग स्पीड जो रहेगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। अहमदाबाद के लिए आज का जो पूर्वानुमान दिया गया है क्लाउडी स्काई रहेगा, 1-2 स्पेल्स रेन थंडरस्टॉर्म का संभावना रहेगा। कल के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना रहेगा। सर कौन सी सिस्टम है? अभी जो सिस्टम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, डीप डिप्रेशन अभी परसिस्ट करे मध्य पूर्व पश्चिम मध्य छत्तीसगढ़ और जो एडजॉइनिंग जो सटे हुए विदर्भ और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश के पास 21 डिग्री नॉर्थ और 81.3 डिग्री ईस्ट में इसका पोजीशन है। ये जो मूवमेंट रहेगा इसका नियरली वेस्टवर्ड मूवमेंट रहेगा अक्रॉस छत्तीसगढ़। ये नेक्स्ट 12 घंटा में डिप्रेशन होने का संभावना रहेगा, डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन होने का संभावना रहेगा। देहात इसके बाद इसका जो मूवमेंट रहेगा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में इसका मूवमेंट रहेगा अक्रॉस विदर्भ और एडजॉइनिंग जो दक्षिण मध्य प्रदेश है। एज ए डिप्रेशन इसका मूवमेंट रहेगा नेक्स्ट 24 आवर में। मानसून ट्रफ का अभी पोजीशन नॉर्मल से थोड़ा साउथवर्ड है। ईस्ट वेस्ट ट्रफ जो ईस्ट वेस्ट जो शेयर जोन बने हुए हैं वो 21 डिग्री नॉर्थ में इसका पोजीशन है। इसका जो पोजीशन इसका जो वर्टिकल एक्सटेंशन है 3.1 किलोमीटर से लेकर 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। इसका टिल्टिंग साउथवर्ड है। एक WD अभी नॉर्थ हरियाणा और उसका नेबरहुड में 3.1 एंड 5.8 किलोमीटर ऊंचाई में बने हुए एक ऑफशोर ट्रफ भी बने हुए हैं अभी गुजरात कोस्ट से लेकर नॉर्थ केरला कोस्ट तक। તો જણાવી દઈએ કે સમગ્ર ગુજરાતભરમાં અત્યારે હવામાન વિભાગ તરફથી જે આગાહી કરવામાં આવી છે તેમાં સૌથી ખાસ એ છે કે આવતીકાલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને વરસાદની સાથે સાથે તેજ પવન ફૂંકાવાની પણ આશંકાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, જેને જોતા તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ તંત્ર તરફથી કરવામાં આવી રહી છે। એમાં સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે સુરત અને વડોદરામાં જે હિસાબે હવામાન વિભાગ તરફથી આગાહી કરવામાં આવી છે તેને જોતા વડોદરામાં આવતીકાલે ત્યાં કલેક્ટર તરફથી જે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે તે પણ હું તમને જણાવી દઉં કે કલેક્ટર તરફથી જે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે આવતીકાલે વડોદરા જિલ્લામાં તમામ શાળા કોલેજો અને એની સાથે સાથે જે ITI કેન્દ્રથી લઈને તમામ જે આંગણવાડી કેન્દ્રો છે તે પણ આવતીકાલે એમાં રજાઓ રાખવામાં આવી છે। આપણે વાત કરીએ સુરતની તો સુરતમાં પણ આવતીકાલે અમુક એરિયામાં અમુક વિસ્તારમાં જ્યાં પાણી ભરાવાની સંભાવનાઓ હોય છે વધારે ત્યાં સાવચેતીના ભાગરૂપે તંત્ર તરફથી સંપૂર્ણ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે। ખાસ કરીને જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે તે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાંથી જે લોકો છે તે લોકોને ત્યાંથી સ્થળાંતર કરવા માટેની પણ તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે। એની સાથે સાથે સૌથી મહત્વની વાત એ પણ છે કે SDRFની ટીમ NDRFની ટીમ અને અમુક જે વિસ્તારો છે તે વિસ્તારમાં એરફોર્સને પણ સ્ટેન્ડ બાય પર રાખવામાં આવ્યો છે અને કોઈ પણ પ્રકારની જો પરિસ્થિતિ સર્જાય તો એનામાંથી બહાર નીકળવા માટે તંત્ર તરફથી પૂરતા ત્યાં તૈયારીઓ હાલ કરવામાં આવી રહી છે। અને એની સાથે એ પણ જણાવી દઈએ કે જે વિસ્તારો છે દક્ષિણ ગુજરાતમાં અને જે જિલ્લાઓમાં સૌથી અતિભારે જે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે તે તમામ જિલ્લાઓમાં જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે તે લોકોની રજાઓ ત્યાં રદ કરી દેવામાં આવી છે। ઉચ્ચ અધિકારીઓની સાથે સાથે તમામ લોકોની રજાઓ રદ કરી દેવામાં આવી છે। તો હવે આ સમાચાર પર વધુ વિગતવાર વાત કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અમારા સંવાદદાતા જતીન રાવલ। જતીન, આપણે વાત કરીએ આ સમગ્ર મુદ્દા ઉપર જે હિસાબે હવામાન વિભાગ તરફથી આગાહી કરવામાં આવી છે, ખાસ કરીને સૌથી મહત્વની વાત છે કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં જે હિસાબે હવામાન વિભાગ તરફથી આગાહી કરવામાં આવી છે આવતીકાલ માટે રેડ એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે।
ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને એની સાથે સાથે પવન પણ ફૂંકાવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. તો એને જોતા તંત્ર તરફથી શું તૈયારીઓ ચાલી રહી છે અને બીજી શું માહિતીઓ આપણી પાસે છે? જો ચોક્કસથી કિશન આપને જણાવી દઉં કે જે રીતે આવતીકાલ માટે જે હવામાન જે વિભાગ છે તેના દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે આવતીકાલે ઘણા બધા ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદની આગાહી સાથે રેડ એલર્ટ જે છે તે આપવામાં આવ્યું છે. ઘણા બધા વિસ્તારોમાં ઓરેન્જ એલર્ટ પણ જે છે તે આપવામાં આવેલું છે. ત્યારે ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો આવતીકાલે અમદાવાદ, બોટાદ, જામનગર, આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં જે છે તે રેડ એલર્ટ સાથે અતિ ભારે વરસાદની આગાહી જે છે તે આપવામાં આવેલી છે. તે ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, અમરેલી, ગાંધીનગર, ખેડા, પંચમહાલ, દાહોદ અને જે ખેડા સાથે ઓરેન્જ એલર્ટની માહિતી જે છે તે જે સૂચના જે છે તે આપવામાં આવેલી છે. ત્યારે જે કહી શકાય કે આજે વહેલી સવારે જ સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિ અને સાથે સાથે જે રાહત સચિવ છે જયંતિ રવિ અને રાહત કમિશનર જે ગૌરાંગ મકવાણા છે તેમની ઉપસ્થિતિમાં એક બેઠક જે છે તેનું આયોજન આવતીકાલની જે ભારે વરસાદની આગાહી છે તેને લઈને કરવામાં આવ્યું હતું. જેથી કરીને જે કઈ રીતે આગામી સમયમાં જે જો વરસાદની આગાહી છે તો કઈ રીતે તેને પહોંચી શકાય, કઈ રીતે કઈ જગ્યા ઉપર સૌથી વધુ વરસાદ છે તો ત્યાં કઈ કઈ ટીમો તૈનાત કરી શકાય, આ તમામ મુદ્દા ઉપર જે છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક ચર્ચા કરવામાં આવી. 8 જિલ્લાઓ જે રીતે મેં જણાવ્યા છે તે રીતે 8 જિલ્લાઓમાં સૌથી વધુ ભારે વરસાદની એટલે કે રેડ એલર્ટ જે છે તે જાહેર કરવામાં આવેલું છે. ત્યારે આ તમામ જગ્યા ઉપર એનડીઆરએફ, એસડીઆરએફની ટીમો જે છે તે તૈનાત કરી દેવામાં આવેલી છે. જેથી કરીને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન જે છે તે તરત જ જેવી સૂચના મળે ને તરત જ રેસ્ક્યુ કામગીરી જે છે તે શરૂ થઈ શકે અને ઓછામાં ઓછા પ્રમાણમાં જે છે તે લોકોનું નુકસાન થતા જે છે તે અટકાવી શકાય. સાથે સાથે જે રાહત વિભાગ દ્વારા એ પણ સૂચના જે છે તે આપવામાં આવી છે. તમામ લોકોને જાહેર અપીલ કરવામાં આવી છે કે આવતીકાલે આમ તો જો કિશન આપને જણાવી દઉં કે લગભગ જેટલા પણ જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ છે ત્યાં તમામ જિલ્લાઓમાં જે છે તે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓને સૂચના આપી દેવામાં આવી છે કે તમામ જિલ્લાઓમાં જે લોકોની ત્યાં પરિસ્થિતિને અનુકૂળતાએ જે છે તે લોકો પોતાની સ્કૂલોમાં જે છે તે જાહેર રજા સ્કૂલોમાં જે છે તે આપી દે, જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓનું જે સુરક્ષા છે તે સચવાય અને સાથે સાથે તેમને કોઈ પણ પ્રકારની કે તેમના વાલીઓને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો જે છે તે ન કરવો પડે. અને ઘણી બધી જગ્યા ઉપર જે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓ દ્વારા જેમ કે અમદાવાદમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને જગ્યા ઉપર જે છે તે તમામ સ્કૂલોમાં જે છે તે રજાઓ જાહેર કરી દેવામાં આવેલી છે આવતીકાલ માટે. અને સાથે સાથે વડોદરા જેવા જિલ્લામાં પણ જે છે તે રજાઓ જાહેર કરી, સુરત હોય એવા પણ ઘણા બધા જે જિલ્લાઓ છે કે જ્યાં જે રીતે સૂચનાઓ મળી રહી છે, જે રીતે ત્યાંનું જે વાતાવરણ છે તેના આધારે તે લોકો જાતે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓ પોતાના આસપાસનું જે હવામાન છે તેની આગાહીને અનુસાર જે છે તે લોકો અત્યારે હાલ અનુસરી રહ્યા છે. અને તે ઉપરાંત પણ જે હવામાન વિભાગ છે તેના દ્વારા બીજી પણ સૂચના લોકોને જે છે તે આપવામાં આવેલી છે કે જ્યારે આવતીકાલે જે પણ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ એટલે કે રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવેલું છે તે તમામ જગ્યા ઉપર નાગરિકો ક્યાંક ને ક્યાંક પોતે જ પોતાની સુરક્ષા જે છે તે સાચવે અને જેથી કરી અને કોઈ પણ જો જરૂરી કામ ન હોય, કોઈ જરૂરી પ્રવાસ ન હોય તો જરૂરી પ્રવાસ ન હોય તો એ પ્રવાસ જે છે તે ટાળવાનું પ્રયત્ન કરે અને જેથી કરી અને તે લોકો કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલીમાં જે છે તે ન ફસાય. તે ઉપરાંત જે નીચાણવાળા જે વિસ્તારો છે કિશન, કે જે વિસ્તારોમાં જે છે તે પાણી ભરાતા હોય છે તે લોકોને અત્યારથી જ સ્થળાંતરિત કરવા માટે જે છે તે સૂચના આપી દેવામાં આવેલી છે કે જે વિસ્તારોમાં થોડા ઘણા વરસાદમાં પણ જે છે તે પાણી ભરાઈ જતા હોય છે તો એવા વિસ્તારોમાં જે છે તે સૂચના અગાઉથી જ જે છે તે અત્યારથી આપી દેવામાં આવેલી છે, જેથી કરીને તે લોકોના માલ સામાનને પણ કોઈ પ્રકારનું નુકસાન ન થાય અને તેમને પણ સુરક્ષિત જે છે તે સ્થળાંતરિત કરી દેવામાં આવે. તે ઉપરાંત પણ કહી શકાય કે હવામાન વિભાગ જે રાહત વિભાગ છે તેના દ્વારા અલગ અલગ સૂચનો આપવામાં આવેલા છે, જેથી જેમ કે જો કોઝવે જ્યાં પસાર થતું હોય તો કોઝવે પછી પસાર થવાનું ટાળવું, જો ત્યાંથી પાણી પસાર થઈ રહ્યું હોય તો તે પુલને ક્રોસ કરવાનું ટાળવું, અંડરબ્રિજ જે અંડરબ્રિજમાં પાણી થોડા ઘણા પણ જો ભરાયેલા હોય તો ત્યાંથી પોતાના વાહનને નીકાળવાનો પ્રયત્ન ન કરવો અને બીજો વૈકલ્પિક માર્ગ જે છે તેનો ઉપયોગ કરવો. અને તેવા ઘણા બધા સૂચનો જે છે તે હવામાન વિભાગ દ્વારા જે આપવામાં આવેલાની આગાહીના અનુસાર જે છે તે રાહત વિભાગ દ્વારા જાહેર જનતાને અપીલ જે છે તે કરવામાં આવી છે કે આવતીકાલનો
આવતીકાલથી લઈ આમ તો 5 દિવસ સુધી ભારે વરસાદની આગાહી જે છે તે કિશન 8 જિલ્લાઓમાં જે છે તે આપવામાં આવેલી છે, પરંતુ આવતીકાલનો દિવસ ગુજરાત માટે ખૂબ જ ભારે રહેવાનો છે. જી કિશન. જતીન, આપણે વાત કરીએ તો થોડા સમય પહેલા આ મહિનામાં જ 10-15 દિવસ પહેલા જે હિસાબે સુરતમાં આપણે સૌએ જોયું કે જે પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને એમાં જે તમામ દુકાનદારો હતા, જે નાના વેપારીઓ હતા, ધંધાર્થીઓ હતા, તે લોકોને મોટા પાયે નુકસાન થયું હતું. જે પછી આપણા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી પોતે પણ સ્થળ ઉપર ગયા હતા, તેમણે નિરીક્ષણ કર્યું. એ પછી એમને સહાય પેકેજ પણ સરકાર તરફથી જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. અને હવે જ્યારે ફરીથી એકવાર વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે, ત્યારે તંત્ર બીજું શું તૈયારીઓ કરી રહી છે, અને જે ખાસ કરીને જે માછીમારો છે અને જે દરિયાકાંઠાના જે વિસ્તારો છે, દરિયાકાંઠા માટે પણ એ લોકો તરફથી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે અને માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે પણ ખાસ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. તો આ જે બે મુદ્દાઓ છે, આ બંને મુદ્દાઓને લઈને શું નવી માહિતીઓ છે? જો ચોક્કસથી કિશન આપને જણાવી દઉં કે જે રીતે જે થોડા દિવસ પહેલા જે રીતે સુરતમાં જે ભારે વરસાદે જે તબાહી સર્જી હતી, જે કોમ્પ્લેક્સોમાં જે અંડરગ્રાઉન્ડમાં જે પાણી ભરાઈ ગયા હતા, દુકાનોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેના લીધે લોકોને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન જે થયું હતું, તેવું આ વખતે જયારે વરસાદની આગાહી છે, રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે એ લોકોને ફરીથી આ પ્રકારની કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે એટલા માટે જ તંત્ર વિભાગ દ્વારા જે છે તે તમામ અલગ અલગ જે પણ જગ્યા ઉપર જ્યાં પાણી સૌથી વધુ માત્રામાં ભરાતા હોય છે, તે તમામ જગ્યા ઉપર જે છે તે તેમને સૂચના આપી દેવામાં આવી છે કે તે લોકો પહેલા જે સ્થળાંતરિત થઈ જાય, સાથે સાથે જો તે લોકોનું માલ સામાન જો તે લોકોનું જોખમાય તેમ હોય તો તેવી પરિસ્થિતિમાં તે લોકો પોતાના માલ સામાનને પણ જે છે તે બીજી જગ્યા ઉપર જે છે તે શિફ્ટ કરી દે. સાથે સાથે જો તેમનું વાહન પણ આપણે જોયું હોય કે આપણે વલસાડની અંદર ઘણી બધી જગ્યા ઉપર જે છે તે કે વલસાડમાં હોય, સુરતમાં હોય, ઘણી બધી જગ્યા ઉપર વાહનો પણ જે છે તે પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા અને એવી પરિસ્થિતિ આ વખતે ન થાય એટલા માટે થઈને તમામ પ્રકારની સૂચનાઓ જે છે તે તંત્ર વિભાગ દ્વારા જે છે તે આપવામાં આવેલી છે. અને સાથે સાથે જે માછીમારો છે, તે દરિયા ખેડૂતો છે, તે લોકોને પણ સૂચના આપવામાં આવેલી છે. અત્યારે હાલ કિશન એક સાથે 4 સિસ્ટમો ગુજરાત ઉપર સક્રિય છે અને એના લીધે થઈને આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું હાલ જે છે તે નિર્માણ થયેલું છે. ત્યારે દરિયામાં કરંટ ખૂબ જ તેજ હોવાના કારણે દરિયો ન ખેડવા માટે માછીમારોને સૂચના આપવામાં આવેલી છે કે જ્યાં સુધી આગામી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી, એટલે કે એવું નથી કે આ ફક્ત 4 કે 5 દિવસની વાત છે, પરંતુ જ્યાં સુધી આગામી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી તે લોકોને દરિયો ન ખેડવા માટેની ચેતવણી આપવામાં આવેલી છે. સાથે સાથે કોમ્બિંગ પણ કરવામાં આવેલું છે કે ઘણી બધી જગ્યા પર એવું પણ થતું હોય છે કિશન કે માછીમારો આવી બધી સૂચનાઓને ધ્યાનમાં ખાસ લેતા હોતા નથી અને દરિયો ખેડવા માટે જતા રહેતા હોય છે અને પછી ક્યાંક ફસાઈ જતા હોય છે અને તે લોકોએ પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકવાનો વારો આવતો હોય છે. પરંતુ આવું ન થાય એટલા માટે કોમ્બિંગ પણ જે છે તે દરિયાની આસપાસના વિસ્તારોમાં શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે, જેથી કરીને કોઈ માછીમાર જે ભાઈ છે તે દરિયો ખેડવા માટે જાય નહીં અને કોઈ પણ રીતે તેનો જીવ જે છે તે જોખમમાં ન મુકાય એનું પણ તંત્ર જે છે તે પૂરેપૂરી કાળજી અત્યારે હાલ લઈ રહ્યું છે. જી કિશન. જતીન, આપણે વાત કરીએ તો જે હિસાબે અત્યારે તમે જણાવ્યું કે વરસાદની જે સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે એના કારણે આ હિસાબે જે ગુજરાતમાં, સમગ્ર ગુજરાતમાં એના કારણે આ હિસાબે વરસાદ પડી રહી છે. જતીન, આપણે એક યાદ હોય તો આપણે અગાઉ પણ 1 મહિના પહેલાં જ્યારે ચોમાસાની શરૂઆત થઈ હતી ત્યારે જ આપણે એક ચર્ચાઓ પણ કરી હતી કે જેમાં આ સમગ્ર સિસ્ટમના કારણે અને હવે જે હિસાબે હવે વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને એના કારણે પાણી નીકળવાની જે જગ્યાઓ રહી નથી અને પાણી ભરાવાની જે સમસ્યાઓ સર્જાઈ રહી છે, તો શું એને લઈને તંત્ર અને સરકાર તરફથી કંઈક વિચારવામાં આવી રહ્યું છે કે આવનારા સમયમાં ફરીથી એ પ્રકારની કોઈ ઘટના ન થાય અને પાણી ભરાવાની જે સમસ્યાઓ છે તેનામાંથી છુટકારો મળી શકે છે, તેને લઈને શું માહિતીઓ અત્યારે સામે આવી રહી છે? જો ચોક્કસથી કિશન આપને જણાવી દઉં કે જે રીતે સુરતમાં જે કોમ્પ્લેક્સોમાં જે પાણી ભરાયા હતા, વલસાડમાં જે લોકોના ઘરોમાં જે પાણી જે ભરાઈ ગયા હતા, ઘણા બધા વાહનો જે છે તે ડૂબી ગયા હતા. સાથે સાથે જો વાત કરીએ અમદાવાદમાં બોપલ, સિલત, ગુમા, ચાંદખેડા જેવા વિસ્તારોમાં જે છે તે કહી શકાય કે એક પ્રકારની પૂર જેવી જ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ જે છે તે થયું હતું. લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા હતા, લોકોના ઘરોમાં કરોડો લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું, લોકોની દુકાનોમાં કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. અને એને લઈને એ વખતે જ જ્યારે પાણી ભરાયા હતા ત્યારે જ હમણાં થોડા દિવસ પહેલા જ જે છે તે બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું
અને જેની અંદર ઘણા બધા સૂચનો જે છે તે મુખ્યમંત્રી દ્વારા આપવામાં આવ્યા, નાયબ મુખ્યમંત્રી દ્વારા આપવામાં આવ્યા, રાહત સચિવે પણ ઘણા સૂચનો આપ્યા, રાહત કમિશનરે પણ પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કર્યા હતા. જેને લઈને હવે કિશન એ કહી શકાય કે હવે જ્યારે આગામી જે પ્રી મોન્સૂનની જે કામગીરી જ્યારે કરવામાં આવશે ત્યારે આ જે અત્યારે જે પરિસ્થિતિ થઈ હતી તેને ધ્યાનમાં રહી અને પ્રી મોન્સૂન કામગીરી જે છે તે કરવામાં આવશે, જેથી કરીને આગામી સમયમાં આ પ્રકારનું જે આ વખતે જે લોકોના ઘરોમાં જે પાણી ભરાઈ ગયા હતા અને જે લોકોને નુકસાન થયું છે તેવું ન થાય તેના માટે થઈને તમામ પ્રકારની જેટલી પણ જે કોર્પોરેશનો છે કે નગરપાલિકાઓ છે તમામ લોકોને એક જે છે તે બેઠક કરવામાં આવશે, જેમાં તમામ લોકોને સૂચનો આપવામાં આવશે કે તે લોકો પોતાના વિસ્તારોમાં એ નક્કી કરી લે કે કયા વિસ્તારોમાં સૌથી વધુ પાણી ભરાય છે. પાણી જો ભરાય છે તો તે પાણી ભરાવા માટેનું કારણ કયું છે કે શું એ પાણી ત્યાં કોઈ જે ઇનફ્લો છે એ વધુ છે કે આઉટફ્લો છે તે ઓછો પડે છે. જો આઉટફ્લો ઓછો પડતો હોય તો ત્યાં મોટી પાઇપો નાખવામાં આવે જેથી કરીને પાણીનો તરત જે છે તે નિકાલ થઈ જાય. જો ઇનફ્લો હોય તો ઇનફ્લો ક્યાંથી આવે છે, વરસાદના લીધે આવે છે કે બીજી કોઈ જગ્યા પરથી ઇનફ્લો આવે છે, આ તમામ પ્રકારની જે સૂચનો જે છે તે કરવામાં આવેલા છે. પરંતુ આ જે અત્યારે હાલ જે કિશન કહી શકાય કે હાલ જે આવતીકાલે જે વરસાદ આવવાનો છે ત્યારે આવતીકાલે કે જે આગામી 5 દિવસ માટે વરસાદની આગાહી છે તેમાં હજુ એવા કોઈ મોટા કોઈ ફેરફારો એટલા સમયમાં ન થઈ શકે, એટલે હજુ પણ લોકો માટે ક્યાંક ને ક્યાંક આગામી 5 દિવસ જે છે તે ગુજરાત માટે ભારે રહેવાના છે અને એટલા માટે થઈ અને તંત્રએ અત્યારે હાલ લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંક સ્થળાંતરિત કરવાનું સૂચન આપ્યું છે, કાં તો પછી જે તે લોકોના જે માલ સામાન કે જે વાહન હોય તેને બીજી જગ્યા પર શિફ્ટ કરવા માટે તંત્ર વિભાગ દ્વારા જે છે તે સૂચન આપવામાં આવ્યું છે. જી કિશન. ધન્યવાદ જતીને મારી સાથે જોડવા માટે અને આ તમામ માહિતી આપવા માટે.